حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور انہوں نے عہد الہی کو فراموش کیا، بت پرستی میں مبتلا ہوئے، سرکشی اور بدافعالی انتہا کو پہنچی، ان پر قوم جالوت مسلط ہوئی۔ کیونکہ جالوت املیک بن عاد کی اولاد سے ایک نہایت جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، آدمی گرفتار کیے، طرح طرح کی سختیاں کی۔ اس زمانے میں کوئی نبی قوم بنی اسرائیل میں موجود نہ تھے۔ خاندان نبوت سے صرف ایک بی بی باقی رہی تھی جو حاملہ تھی۔ ان کے فرزند کی ولادت ہوئی تو ان کا نام اشمعیل رکھا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں علم و تورات حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم کے سپرد کیا گیا۔ وہ آپ کے ساتھ کمال شفقت کرتے اور آپ کو فرزند کہتے۔ جب آپ سن بلوغ کو پہنچے تو ایک شب آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا اشمعیل کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے خیال کیا کہ کہیں انکار کرنے سے آپ ڈر نہ جائیں، یہ کہہ دیا کہ فرزند تم سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا اور حضرت اشمعیل عالم کے پاس گئے۔ عالم نے کہا، اے فرزند، اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو جواب نہ دینا۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو گئے۔ انہوں نے بشارت دی کہ اللہ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے۔ آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب کے احکام پہنچائیے۔ جب آپ اپنی قوم کی طرف گئے تو آپ نے قوم نے فرمایا کہ آپ اتنی جلدی نبی کیسے بن گئے؟ اچھا، اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں۔ طالوت بنیامین یعقوب کی اولاد میں سے تھا۔ آپ کا نام طول قامت کی وجہ سے طالوت ہے۔ حضرت اشمعیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا تھا اور بتایا گیا تھا کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ آپ نے اس عصا سے طالوت کا قد ناپ کر فرمایا کہ میں تم کو بحکم الہی بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت اشمعیل سے کہا کہ نبوت تو لاوا بن یعقوب کی اولاد میں چلی آتی ہے اور سلطنت تو یہود بن یعقوب کی اولاد میں، اور طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں، تو بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر یہ بادشاہ ہیں تو کوئی نشانی بیان کیجیے۔ اس وقت تابوت پیش کیا گیا۔ اور تابوت کس طرح پیش کیا گیا؟ تابوت شمشاد کی لکڑی کا ایک سونے کا صندوق تھا جس کا طول 3 ہاتھ کا اور عرض 2 ہاتھ کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا اور اس میں تمام انبیاء کی تصویریں تھیں۔ یہ صندوق وراثت سے منتقل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور آپ کی نالین شریفین اور حضرت ہارون کا حمامہ اور ان کا عصا اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا اس میں موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں بطور وراثت منتقل ہوتا چلا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہو جاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی تو ان کی بدعملی بہت بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عمالقہ یعنی قوم جالوت کو مسلط کیا، تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور ان کو نجس اور گندے مقامات پر رکھا اور بے حرمتی کی، اور ان گستاخیوں کی وجہ سے وہ طرح طرح کے امراض و مصائب میں مبتلا ہوئے اور ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ تابوت کی اہانت ان کی بربادی کا باعث ہے، تو انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا اور فرشتے اس کو بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لائے، اور اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا۔ بنی اسرائیل یہ دیکھ کر اس کی بادشاہی کے مقر ہوئے اور بے درنگ جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت پا کر اب انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔
तालूत लश्करों को लेकर शहर से जुदा हुआ और तालूत ने कहा, बेशक अल्लाह तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है, तो जो उसका पानी पिए वो मेरा नहीं और जो ना पिए वो मेरा है। ये इम्तिहान इसीलिए मुकर्रर किया गया कि शिद्दत तशनगी के वक्त जो अतात हुक्म पर मुस्तकिल रहा वो आइंदा भी मुस्तकिल रहेगा और सख्तियों का मुकाबला कर सकेगा। जो इस वक्त अपनी ख्वाहिश से मगलूब हुआ और नाफरमानी करे वो आइंदा सख्तियों का क्या मुकाबला करेगा। मगर सब ने इससे पिया, बहुत थोड़े लोगों ने सब्र किया जिनकी तादाद 313 थी। उन्होंने एक चुल्लू पानी लिया जो उनके लिए और उनके जानवरों के लिए काफी था, और जिन्होंने खूब पानी पिया उनके होंठ स्याह हो गए, तशनगी और बढ़ गई और हिम्मत हार गए। वो जिन्होंने सब्र किया तालूत के साथ नहर पार कर गए। फिर जब तालूत की फौज जालूत के सामने आई तो तालूत के लश्कर ने दुआ की, ए हमारे रब, हम पर सब्र उंडेल दे और हमारे पांव जमे रख और काफिर लोगों पर हमारी मदद फरमा। हजरत दाऊद के वालिद इशिया तालूत के लश्कर में थे और उनके साथ उनके तमाम फर्जंद। हजरत दाऊद इनमें सबसे छोटे थे, बीमार थे, रंग जर्द था, बकरियां चराते थे। जब जालूत ने बनी इसराइल से मुकाबला तलब किया वो उसकी कुव्वत जसामत देख कर घबराए, क्योंकि वह बड़ा जाबिर कवि और अजीमुल कद आवर शख्स था। तालूत ने अपने लश्कर में ऐलान किया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी बेटी के निकाह उससे कर दूंगा और निस्फ मुल्क उसको दूंगा। मगर किसी ने इसका जवाब ना दिया तो तालूत ने अपने नबी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि बारगाह इलाही में दुआ करें। आपने दुआ की तो बताया गया कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जालूत को कत्ल करेंगे। तालूत ने आपसे अर्ज किया कि अगर आप जालूत को कत्ल करें तो मैं अपनी लड़की आपके निकाह में दूं और निस्फ मुल्क पेश कर दूं। आपने कबूल फरमाया और जालूत की तरफ रवाना हो गए। सफ़े किताल कायम हुई और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दस्ते मुबारक में पत्थर फेंकने का आला लेकर मुकाबिल हुए। जालूत के दिल में आपको देखकर दहशत पैदा हुई, मगर उसने बातें बहुत मुतकब्बिराना की और आपको अपनी कौम से मरूब करना चाहा। आपने फलाखन यानी पत्थर का जो आला था उसमें पत्थर रख कर मारा, वो उसकी पेशानी को तोड़कर पीछे से निकल गया और जालूत मर कर गिर गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसको लाकर तालूत के सामने डाल दिया। तमाम बनी इसराइल खुश हुए और तालूत ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हस्बे वादा निस्फ मुल्क दिया और अपनी बेटी का निकाह आपके साथ कर दिया। एक मुद्दत के बाद तालूत ने वफात पाई तो तमाम मुल्क पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत कायम हुई। अल्लाह से आपने ही यरूशलेम की बुनियाद रखी और ताबूत सकीना के लिए एक हैकल तामीर करना शुरू किया। आपने बनी इसराइल पर 40 साल हुकूमत की। ये हैकल आपकी जिंदगी में तामीर ना हो सका। आपके बाद आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको मुकम्मल किया। इसी वजह से इसका नाम हैकल सुलेमानी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के पैगंबर हैं और आपको अल्लाह ताला ने वो सल्तनत अता की जो आज तक किसी को हासिल न हो सकी। इस सल्तनत के लिए आपने खुद अल्लाह ताला से दुआ की थी। हैकल सुलेमानी को मुकम्मल होने में 7 साल लगे। यूं ये 410 साल तक कायम रहा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के झगड़े शुरू हो गए, जिसके नतीजे में दो रियासतें शुमाली फ़लस्तीन में इसराइल और जनूबी फ़लस्तीन में सल्तनत यहूद कायम हो गई। यह दुश्मनी एक तवील अरसे तक कायम रही, यहाँ तक कि 7वीं सदी कबल मसीह में अश्वेरी फ़हातीन ने सल्तनत इसराइल का खात्मा कर दिया और यूं बनी इसराइल टूटकर सल्तनत यहूद तक रह गई। लिहाजा बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने सल्तनत यहूद का भी खात्मा कर दिया और हैकल सुलेमानी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और ताबूत सकीना फिर ऐसा गायब हुआ कि फिर दोबारा मिल न सका। इस वाक़े के 70 साल बाद ईरानी बादशाह कुर्श कबीर ने यरूशलेम का कब्जा वापस ले लिया और यहूदी दोबारा यरूशलेम में आबाद हो गए और उन्होंने हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर करना शुरू कर दिया। मगर यह तामीर भी 430 साल तक कायम रही, मगर ताबूत सकीना को तलाश न किया जा सका। ताबूत सकीना इस वक्त कहाँ है ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता और जब तक अल्लाह ना चाहे वो जाहिर नहीं हो सकता।